Kurinji Senior Secondary School, CBSE, Namakkal. Successful result producing school in state every year. Administered by the Board of Directors with over 35 years of experience in the teaching field. Special attention on art, craft, music, dance, silambam, yoga, skating and karate. Focus on Hindi Sabha and Spell Bee Olympiad exams. Smart class for effective and innovative learning and well-furnished library. Solitary importance on sports and games in state and national level. WhatsApp facilities to know activities of students and school inside the campus. NEET, JEE, IIT coaching experts from Rajasthan and Andhra Pradesh along with our effective teachers. Admission registration for classes LKG to +2. Kurinji Educational Institution, Kavetipatti, Namakkal. Admission in progress. CBSE, KG to 12, contact 9025895176. Metric 6 to 12, contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. Morning students. So last video la nama atomic number, atomic mass so discuss pannom. So now we have discussed development of leading to the Bose model of atom. Means wave nature of and wave nature, particle nature, so of light and electrons. So இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆல்ரெடி யூ ஹேவ் டு டிஸ்கஸ் தாம்சன் மாடல் ஆஃப் atom and ரூதர்ஃபோர்ட் நியூக்ளியர் மாடல் ஆஃப் atoms. சின் ரூதர்ஃபோர்ட் நியூக்ளியர் மாடல் ஆஃப் atom சம் கேஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல சரிங்களா. அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் வீடியோலேயே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தோம். Defects in Rutherford models of atom. When electrons revolve continuously around the positively charged nucleus, then energy would be lost, and due to the attraction of nucleus electron will merge with the nucleus. Then next one, if electrons will continuously radiate energy, then its spectra should be continuous, but this is not the case. Atoms give line spectra. So இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லி பார்த்துருந்தோம் சரிங்களா. So in this video, developments of leading to the Bose model of atoms. So நீல்ஸ் போர் அப்படிங்கிறது இந்த மாடல் நமக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு சரிங்களா. நீல்ஸ் போர் அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா, in this result the studies interaction of radiations with matter have provided immense information regarding the structure of atoms and molecules. In Niels Bohr utilized these results to improve upon model proposed by Rutherford. சரிங்களா. ரூதர்ஃபோர்டுடைய மாடலை அதை வந்து எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு வந்து பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுக்குறாரு போஸ் மாடல் சரிங்களா. போஸ் ரூதர்ஃபோர்டுடைய மாடலை பேசிக் எடுத்துகிட்டு தான் பண்ணுறாரு. என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா, இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் வித் மேட்டர் ஹேவ் ப்ரொவைட் இம்மென்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ரிகார்டிங் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் molecules, but Niels Bohr utilized these results to improve upon model proposed by Rutherford. So two developments play a major role in the formulation of Bohr model of atoms. ஓகேங்களா. டூ மேஜர் ரோல் இதில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாரு. என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா, dual character of electromagnetic radiation, which means that radiation possesses both wave and particle character. Dual character wave அதாவது dual character of electromagnetic radiation, which means that radiation possesses both wave like and particle like properties. அப்படிங்கிற wave like properties and particle like properties means dual character. ஓகேங்களா. ஸோ dual character அப்படின்னா wave and particle nature. So electrons also have dual character, wave and particle nature. ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரானுக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இவ்வளவும் பார்க்குறோம். ஸோ நம்ம கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னாவே எலக்ட்ரான்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்குறதுனால ஸோ எலக்ட்ரான்ஸுக்கு dual character இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ரிசர்ச் எல்லாமே. ஸோ அந்த ரிசர்ச்சில் ஃபஸ்ட்டு dual character இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீல்ஸ் போர். So Niels Bohr said dual characters of electromagnetic radiation, which means that radiation possesses both wave and particle character. Then experimental results regarding atomic spectra
which can be explained by assuming quantized electronic energy levels in atoms. ஓகேங்களா? ஸோ quantized electronic energy level means ஒரு எனர்ஜியை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு. இதில் இவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜியை பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் டூயல் கேரக்டர். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் ஸ்பெக்ட்ரம் மூலமாக டிஸ்கஸ்டு அபவுட் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இன் ஆட்டம்ஸ், quantized electronic energy levels in atoms. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன். வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன். சரியா? ஸோ வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொபோஸ்ட் ஜேம்ஸ் மேக்ஸ்வெல். ஜேம்ஸ் மேக்ஸ்வெல் 1870. சரிங்களா? ஜேம்ஸ் மேக்ஸ்வெல் was the first to give a comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of electrical and magnetical field of microscopic level. James Maxwell was the first to give a comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of electrical and magnetic fields on microscopic level. Okay, so Maxwell suggested that the electrically charged particles, when an electrically charged particles is accelerated, alternating electric and magnetic field are produced and transmitted in the form of wave which are called electromagnetic waves or electromagnetic radiations. When an electrically charged particles means நம்ம ஒரு பார்ட்டிகளை சார்ஜ் பண்ணுறோம். சரிங்களா? சார்ஜ் பண்ணும்போது பார்ட்டிகள் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஆக்சிலரேட் ஆகுது. ஆக்சிலரேட் மீன்ஸ் ஃபாஸ்ட் மூவிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆக்சிலரேட் மீன்ஸ் ஃபாஸ்ட் மூவிங். ஓகேங்களா? when an electrically charged particles is accelerated, then alternating electric and magnetic field are produced. ஓகேங்களா? and transmitted in the form of wave which are called electromagnetic waves, electromagnetic radiation அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த வேவ்ஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ். ஓகேங்களா? தென் நெக்ஸ்ட், ஸோ ப்ரீவியஸ் டேஸ் light is the form of radiations known from earlier days and speculation about its nature dates back to remote ancient times. ஆரம்ப காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா earlier days வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டை ரேடியேஷனாக தான் கன்சிடர் பண்ணாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் ago, ஸோ ப்ரீவியஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன் earlier days light was supposed to be made of particles. நியூட்டன். ஸோ இது சொல்கிறது யார்? நியூட்டன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லைட் இஸ் a ரேடியேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ரேடியேஷன் பார்ட்டிகல்ஸ். ரேடியேஷன் மீன்ஸ் வேவ் நேச்சர் இருக்கணும். ஓகேங்களா? பார்ட்டிகல்ஸ் மீன்ஸ் நம்ம பார்ட்டிகல்ஸ் நல்லாவே நமக்கு தெரியும். சரிங்களா? ஸோ அதை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது 19th சென்ச்சுரியில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. சரியா? வேவ் நேச்சர் ஆஃப் லைட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்டு இன் 19th century. வேவ் நேச்சர் ஆஃப் லைட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்டு இன் 19th century. ஓகேங்களா? மேக்ஸ்வெல் வாஸ் எகெயின்ஸ்ட் த ஃபர்ஸ்ட் டு ரிவீல் தட் light waves are associated with the oscillating electric and magnetic character. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் வேவ்ஸ் வந்து ஆசிலேட்டிங் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் மேக்னெட்டிக் கேரக்டரை வச்சு ஆசிலேட் பண்ணி ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறாரு. அந்த ப்ராசஸில் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் மோஷன் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இன் நேச்சர். electromagnetic wave motion is complex in nature. We will consider here only a few simple properties. First one, the oscillating electric and magnetic field produced by oscillating charged particles are perpendicular to each other and both are perpendicular to directions of propagation of waves. Means when electromagnetic waves, electric and so dual, when that's perpendicular to each other அப்படிங்கிறாரு. சரிங்களா? எலக்ட்ரிக் and magnetic fields, oscillating electric and magnetic fields produced by oscillating charged, the oscillating electric and magnetic produced by oscillating charged particles are perpendicular to each other and both are perpendicular to
டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் வேவ்ஸ். ஸோ என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ see the diagram, x y axis also the perpendicular to each other, x axis y axis z axis also perpendicular to each other. So red white line பார்த்தீங்கன்னா electric field, white line electric field, இந்த blue line வந்து பார்த்தீங்கன்னா magnetic field. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று perpendicular to each other. ஓகேங்களா? இந்த blue line and white line perpendicular to each other. இதை வந்து நீங்கள் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் கிளாஸில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக இருக்கும்போது சொன்னால் நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா இங்கே புக்ஸை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸ் ஒய் இசட் டைரக்ஷன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ perpendicular to each other. This is a x axis. X axis directions of propagations. ஓகேங்களா? x axis அப்படிங்கிறது என்னங்க? directions of propagations. ஓகேங்களா? அப்போ the directions of propagation along the x axis, electromagnetic waves transverse in nature, electromagnetic waves transverse in nature. ஓகேங்களா? So first point, charged particles perpendicular to each other, then both are perpendicular to the directions of propagation of waves. ஓகேங்களா? first one understand பண்ணுங்க. charged particles electrical and magnetic field charge oscillate பண்ணக்கூடிய அந்த charged particles வந்து பார்த்தீங்கன்னா perpendicular to each other. ஸோ இந்த டயக்ராமில் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? ஒயிட் லைன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இசட் ஆக்சிஸ்லேருந்து வருதுங்க. ஓகேங்களா? இந்த ப்ளூ லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸ்லேருந்து வருது. ஸோ இது ரெண்டுமே எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொபகேஷன் அலாங் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ப்ரொபகேஷன் அலாங் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதிலேருந்து நமக்கு வந்து என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் நம்ம வந்து ஒரு பார்ட்டிகல்ஸை எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் மூலமாக சார்ஜ் பண்ணி அதை ஆக்சலரேட் பண்ணும்போது அது எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டையும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டையும் நம்ம ஆக்சலரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று அந்த ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வைப்ரேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம். நம்ம அந்த ஆக்சலரேஷனையே மூமெண்ட் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று பர்பெண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு மேக்ஸ்வெல். தென் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, unlike sound waves or water waves, electromagnetic waves do not require medium and can move vacuum. சரிங்களா? சவுண்ட் வேவ்ஸ் வாட்டர் வேவ்ஸை போல், ஸோ சவுண்ட் வேவ்ஸாக இருந்தாலும் வாட்டர் வேவ்ஸாக இருந்தாலும் மீடியம் நமக்கு வேணும். பட் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு பாஸ் ஆகிறதுக்கு நம்ம என்ன தேவையில்லைங்க, மீடியம் எந்த ஒரு மீடியமும் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் வேக்குவம்லேயே என்ன ஆகுங்க, மூவ் ஆகும். வேக்குவம் மீன்ஸ் வெற்றிடம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகேங்களா? எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் கேன் மூவ் வேக்குவம். தென் நெக்ஸ்ட், திஸ் தியரி இஸ் now established. There are many types of electromagnetic radiations which differ from one another in wavelength. This is called electromagnetic spectrum. ஓகேங்களா? எல்லா மேக்னெட்டிக் எல்லாம் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸும் ஒரே மாதிரியான வேவ்லென்த்தில் இருக்கிறது இல்லை. சரிங்களா? There are many types of electromagnetic radiations which differ from one another in wavelength. ஸோ வேவ்லென்த்தை வச்சு தான் வேவ்லென்த் ஆர் ஃப்ரீக்வன்சி எதை வேணாலும் சொல்லலாங்க. ஸோ வேவ்லென்த்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது வேவ்லென்த்தை வச்சு பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் நம்ம பார்க்குறோம். Then next, all types of electromagnetic radiations have same velocity but different wavelength and frequencies. All types of electromagnetic radiation have same velocity but different wavelength and frequency. So further information பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், இந்த different regions of the spectrum are identified by different names. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் வந்து மெனி டைப்ஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதை வச்சு நம்ம டிஃபர் பண்ணுறோம், நான் கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் அப்படின்னா வேவ்லென்த்தை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ வேவ்லென்த் ஆர் டிஃப்ரெண்ட், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் ஆல்சோ different, wavelength are different, electromagnetic radiations are also different. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா some examples, radio frequency region, radio waves, microwaves, infrared, ultraviolet. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேவ்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் வேவ்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா
லாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா டயக்ராம்ஸ் வேவ் லென்த் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி பேஸ் பண்ணி என்னென்ன விசிபிள் ரீஜனில் என்னென்ன கலர் அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லாஸ்ட் டாபிக் இந்த லெசனில் இந்த வீடியோவில் லாஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ நவ் வி கேன் டிஸ்கஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் electromagnetic radiations. Characteristics of electromagnetic radiations. So what is these characters? That just wavelength, frequency, velocity and wave number. These are all characteristics of electromagnetic radiations. First one, wavelength. So wavelength, what is wavelength? Wavelength means distance between two neighboring crests or troughs or wave. Distance between two neighboring crests or troughs of wave. ஓகேவா? crest means பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பக்கம் மேலே வருது, அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து அப்வர்டாக வருது க்ரெஸ்ட்டுங்க. ட்ரஃப் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து கீழே வருதுங்க, டவுன்வேர்டில் வரக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரஃப். க்ரெஸ்ட் மீன்ஸ் மேலே வருதுங்க. அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நம்ம டயக்ராம் காட்டணும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த டயக்ராமில் மேலே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே வர்றது க்ரெஸ்ட்டுங்க, கீழே வர்றது ட்ரஃப். ஓகேங்களா? ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ நெய்பரிங் க்ரெஸ்ட்ஸ் ஆர் ட்ரஃப்ஸ் ஆஃப் வேவ். சரிங்களா? ஸோ வேவ் லென்த் இஸ் என்ன அப்படிங்கன்னா, வேவ் லென்த் இஸ் டிஃபைன்ட் as the distance between two neighboring crests or troughs of wave. ஓகேங்களா? ஸோ வேவ்னுடைய மெஷர்மெண்ட் என்ன, யூனிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா வேவ் லென்த்னுடைய யூனிட்ஸ். ஸோ யூனிட்ஸ் ஆஃப் வேவ் லென்த் ஆம்ஸ்ட்ராங் அண்ட் நேனோமீட்டர். சரிங்களா? ஆம்ஸ்ட்ராங் அண்ட் நேனோமீட்டர். 1 ஆம்ஸ்ட்ராங் ஈக்குவல் டு 10⁻10 மீட்டர். 10⁻10 மீட்டர் நம்ம சென்டிமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா 10⁻8 சென்டிமீட்டர். பிகாஸ் 1 சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு 10⁻2 மீட்டர். 1 centimeter equal to 10⁻2 meter. Then 1 Armstrong equal to 10⁻10 meter. Then 10⁻10 meter நம்ம சென்டிமீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா 10⁻8 சென்டிமீட்டர். ஸோ நேனோமீட்டர், when 1 nanometer equal to 10⁻9 meter. 1 nanometer equal to 10⁻9 meter. Then centimeter 10⁻7 centimeter. Then micronல சொல்லணும்னா 1 micron equal to 10⁻6 meter. Centimeterல 10⁻4 centimeter. Picometer, picometer means 10⁻12 meter. Picometer means 10⁻12 meter equal to 10⁻10 centimeter. ஓகேங்களா? ஸோ வேவ் லென்த்ங்கிறத நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கிங்க. யூனிட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட். 1 ஆம்ஸ்ட்ராங் 10⁻10 மீட்டர், 1 நேனோமீட்டர் 10⁻9 மீட்டர். ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் கேட்ச் பண்ணுங்கள். தென் 1 சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு 10⁻2 மீட்டர் அப்படிங்கிறத ஜென்ரலாகவே நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கிங்க, மெமரி பண்ணிடுங்க. அதனால் இப்போ 10⁻10 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு வச்சுங்க, சாரிங்க 10⁻8 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா 1 சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது 10⁻2 மீட்டருங்களா? ஸோ அப்போ 10⁻8 இன்ட்டு 10⁻2 மீட்டர் அப்படின்னு எழுதுவோம். ஸோ பேஸ் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்தால் பவர்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அப்போ 10⁻8 இன்ட்டு 10⁻2. ஸோ ஆட் பண்ணோம்னா பவர்ஸை 10⁻10 சென்டிமீட்டர். ஓகேங்களா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் goes frequency. So frequency, what is frequency? Frequency means number of waves which pass through a particular point in 1 second. What is frequency? Frequency means number of waves which pass through a particular point in 1 second. சரிங்களா? ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ வேவ்ஸ் பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ரீக்வன்சிங்க. ஓகேங்களா? ஸோ யூனிட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹெர்ட்ஸ் ஆர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஆர் சிபிஎஸ். சிபிஎஸ் மீன்ஸ் சைக்கிள் பர் செகண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? யூனிட் ஃப்ரீக்வன்சி யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபார் ஃப்ரீக்வன்சி ஹெர்ட்ஸ் ஆர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஆர் சிபிஎஸ். சிபிஎஸ் மீன்ஸ் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட். 1 சிபிஎஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஹெர்ட்ஸ். ஓகேங்களா? நியூ ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டா. ஓகேங்களா? ஃப்ரீக்வன்சி நியூ ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டா. லேம்டாங்கிறது வேவ் லென்த்துங்க, சிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட். சி இஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட், லேம்டா அப்படிங்கிறது வேவ் லென்த். ஓகேங்களா? ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டா, வெலாசிட்டி ஆஃப் த லைட் டிவைடட் பை வேவ் லென்த். ஓகேங்களா?
Then next, velocity. So what is velocity? Velocity is defined as the distance traveled by a wave in 1 second. Distance traveled by a wave in 1 second. In vacuum, all type of electromagnetic radiation travel with same velocity. Okay, wow. So also discussed wave nature of electromagnetic radiations, 5th point. So remain பண்ணுங்க. Distance traveled by a wave in 1 second is called velocity. In vacuum, all type of electromagnetic radiations travel with same energy, same velocity. So its velocity value என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லைட்டுக்கு 3 into 10 power 8 meter per second. So velocity of the light value பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 into 10 power 8 meter per second. ஓகேங்களா? So velocity of the light 3 into 10 power 8 meter per second. ஓகேங்களா? The next, wave number. What is wave number? Wave number of wavelength per unit length. Wave number means wave number is defined as the number of wavelength per unit length. சரிங்களா? Number of wavelength per unit length. ஓகேங்களா? So velocity is equal to frequency int wavelength. Frequency int wavelength. Already frequency equal to c by lambda ன்னு பார்த்தோம். சரிங்களா? nu equal to c by lambda. So now நமக்கு என்ன வேணுங்க? c velocity, அதாவது velocity of the light c equal to nu into lambda. So wave number is also called reciprocal of the wavelength. Wave number is also called reciprocal of wavelength. ஓகேங்களா? Wave number is also called reciprocal of wavelength. ஓகேங்களா? wavelength 1 by நம்ம 1 by lambda, nu bar is equal to 1 by lambda. Wave number is equal to 1 by lambda. ஓகேங்களா? wave number of definition பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் number of wavelength per unit length, velocity equal to frequency into wavelength, c equal to nu into lambda. So wave number nu bar equal to 1 by lambda. Understand பண்ணீங்க students? Nu equal to c by lambda, nu bar equal to 1 by lambda. So nu bar means wavelength. Okay வா? Nu bar means reciprocal of wavelength. Reciprocal of wavelength. ஓகேங்களா? So unit of wave number meter inverse or centimeter inverse. Meter inverse or centimeter inverse. Meter inverse or centimeter inverse. ஓகேங்களா? meter inverse. ஓகேங்களா? okay students, so different electromagnetic radiations, different electromagnetic radiation நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பாருங்க. ஸோ இது ஷார்ட்டாக தான் எழுதியிருக்கேங்க. ஸோ டீட்டெயில் டயக்ராம் ரெஃபர் புக் பேஜ் நம்பர் 35. டெக்ஸ்ட் புக் ரெஃபர் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? டெக்ஸ்ட் புக் ரெஃபர் பேஜ் நம்பர் 35. ஓகேங்களா? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன் பாருங்கள். ஸோ டாப்பில் இந்த வேல்யூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேவ் லென்த் இன் மீட்டர். சரிங்களா? 10 power minus 1, 10 power minus 2, 10 power minus 3, 10 power minus 4, 10 power minus 6, 10 power minus 9, 10 power minus 7, 10 power minus 8, 10 power minus 9, 10 power minus 10. These are all wave length in meter. So கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா frequency in seconds, 10 power minus 9, 10 power minus 10, 10 power. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன் நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா? அது புக்ஸுக்கு புக்கு வேரி ஆகுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ 10 power minus 10 power 9, 10 power 10. ஸோ லெஃப்ட் டு ரைட் பாருங்கள். ரைட் டு லெஃப்ட், 10 power ரைட் டு லெஃப்ட், ரைட் டு லெஃப்ட். ரைட்டில் என்ன இருக்குதுங்க? 10 power 9, 10 power 10, 10 power 11, 10 power 12, 10 power 13, 10 power 14, 10 power 15, 10 power 16, 10 power 17, 10 power 18, 10 power 19. From your book, starting from 10 power 8, 10 power 6, 10 power 4, 10 power 2, 10 power 0. ஓகேங்களா? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வேவ் இன் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ உங்கள் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேவ் லென்த் கீழே இருக்குங்க, ஃப்ரீக்குவென்சி மேலே இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் புக்கை ரெஃபர் பண்ணுங்க. இந்த டயக்ராமோட உங்கள் புக்கு டயக்ராம் ரெஃபர் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் வந்து வேவ் லென்த்தை கீழேயும் ஃப்ரீக்குவென்சியை நான் மேலே எழுதியிருக்கேன். சரிங்களா? ஸோ பாருங்கள், எக்ஸ்ரேஸ்
எக்ஸ்ரேஸ் ரீஜியன் என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்கள். யூவி, ஃபேர் யூவி, சரிங்களா, இன்ஃப்ராரெட், ஃபேர் இன்ஃப்ராரெட், நியர் இன்ஃப்ராரெட், மைக்ரோவேவ். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃப்ரீக்வன்சிக்குள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஓகேங்களா. ஸோ விசிபிள் ரீஜியன் மீன்ஸ் ஆர்டினரி லைட் தான் விசிபிள் லைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நம்ம டியூப் லைட் எரியுது இல்லைங்களா, டியூப் லைட் வந்து விசிபிள் லைட். ஸோ இந்த விசிபிள் லைட்டில் உங்களுக்கு விப்ஜிஆர்னு சொல்லக்கூடிய 7 ரேஸ் இருக்குது, சரிங்களா. விப்ஜிஆர் மீன்ஸ் வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, green, சரிங்களா. விப்ஜிஆர் மீன்ஸ் வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, green, yellow, orange, red. These are all VIBGR, சரிங்களா. VIBGR means violet, indigo, blue, yellow, orange and red. So VIBGR visible region அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி லைட்டில் உங்களுக்கு இந்த 7 கலர்ஸ் இருக்குது. 1 2 3 4 5 6 7. ஸோ 7 கலர்ஸும் விப்ஜிஆரில் இருக்குங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ஆர்டினரி விசிபிள் லைட்டில் 7 கலர்ஸ் இருக்குங்க. விப்ஜிஆர்னு சொல்லக்கூடிய 7 கலர்ஸ் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வின்டர் சீசனில் ரெய்னிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட் வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு விப்ஜிஆர் நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெயின்போவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெயின்போ. ஸோ வின்டர் ஆர் ரெய்னிங் சீசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கூட சன்லைட் அந்த டைமில் நமக்கு இருக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெயின்போ வருங்க. ஸோ ரெயின்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா லைனையும் ஸ்கேட்டர் பண்ணும். ரெயின்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெயின்போவில் இந்த விப்ஜிஆர் நமக்கு நல்லாவே தெரியுங்க. உங்கள் டயக்ராமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் 35ல் டயக்ராம் இருக்குங்க. ஸோ ரெயின்போவில் இந்த 7 கலர்ஸும் நம்ம பார்க்க முடியுங்க. ஏன் நமக்கு அந்த 7 கலர்ஸ் அப்படின்னா வாட்டர் ட்ராப்லெட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ். ஸோ சன்லைட் இருக்கக்கூடிய விசிபிள் ரீஜியன் அந்த ஒயிட் லைட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த 7 கலர்ஸையும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுதுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கேஸில் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், விப்ஜிஆரை பார்க்க முடியுங்க. ஓகேங்களா. அப்போ விசிபிள் ரீஜியனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன இருக்குங்க, விப்ஜிஆர். ஓகேங்களா. ஸோ அந்த விப்ஜிஆர் நம்மளுடைய யூனிட்டில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் வேவ்லென்த் இன் நானோமீட்டர். ஸோ வேவ்லென்த் இன் நானோமீட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேவ்லென்த் இன் நானோமீட்டர். ஸோ என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா 400 வயலட், சரிங்களா. 400 to 450 வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயலட். இண்டிகோ 450 to 500, 500 to 550 ப்ளூ, 550 to 600 green, 600 to 650 yellow, 650 to 700, 650 to 700 orange, 700 to 750 red. ஸோ ரிமைன் பண்ணுற பாருங்க திரும்பவும் 400 to 450 violet, 450 to 500 indigo, 500 to 550 blue, 550 to 600 green, 600 to 650 yellow, 650 to 700 orange, 700 to 750 red. ஓகேங்களா. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்தராக உங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் வேவ்லென்த்தினுடைய இன்க்ரீசிங் வேவ்லென்த் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்மிக் ரேஸ் டு ரேடியோ வேவ்ஸ் வரைக்கும் என்ன ஆகுதுங்க, இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்க. வேவ்லென்த் காஸ்மிக் ரேஸ் டு ரேடியோ வேவ்ஸ் வரைக்கும் என்ன ஆகுதுங்க, வேவ்லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் நோட் பண்ணி வைங்க. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் energies order, சரியா. increasing order of energies these electromagnetic radiation. ஸோ இந்த electromagnetic radiation உடைய energies order பார்த்தீங்கன்னா increasing order காஸ்மிக் ரேஸ்லேருந்து ரேடியோ வேவ்ஸ் வரைக்கும் வேவ்லென்த் இன்க்ரீசிங் ஆர்டரை பார்த்தங்க. ஸோ வேவ்லென்த்தும் எனர்ஜியும் ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலுங்க. ஸோ அப்போ வேவ்லென்த் அதிகம் அப்படின்னா எனர்ஜி எப்படி இருக்குங்க, ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்க. ஓகேங்களா. அப்போ இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் பாருங்கள், எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் ஹை வேவ்லென்த். அப்போ எனர்ஜி பாருங்கள் லீஸ்ட் எனர்ஜி, சரியா. திஸ் ஆர்டர் இண்டிகேட்ஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ் ஆர் த லீஸ்ட் எனர்ஜெட்டிக் அண்ட் காஸ்மிக் ரேஸ் ஆர் த ஹைலி எனர்ஜெட்டிக். திஸ் ஆர்டர் இண்டிகேட்ஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ் ஆர் த least energetic and cosmic rays are the highest energetic. Here this order indicates cosmic rays higher wavelength, cosmic rays lower wavelength. Cosmic rays have lowest wavelength, radio waves have highest wavelength.
ஸோ வேவ் லென்த் இஸ் ஹையஸ்ட், energies are low. Wavelength is highest ஆனால் energies are low. So radio waves are higher wavelength. So energies of radio waves are least. ஓகேங்களா? ஸோ எனர்ஜியும் வேவ்லென்த் ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். சரிங்களா? வேவ்லென்த் ஆர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த எனர்ஜிஸ். ஓகேங்களா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ட்டிகல் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ we have to discuss in here. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வேவ் நேச்சரை டிஸ்கஸ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ட்டிகல் நேச்சரை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.